Hello and welcome to all. Today we will discuss how to find general solution of sin theta equal to sin alpha. Okay, in last video we have discussed our the point in the topic trigonometric functions. Trigonometric functions, and the important point is general solution. General solution, and we have discussed two important theorems in this topic. Which one? If sin theta equal to sin alpha, then sin theta equal to sin alpha, then the general solution is what? Theta equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha and belongs to what? Z. This is our first theorem. Second, if cos theta equal to cos alpha, then the general solution is given by theta equal to 2n pi plus minus alpha and belongs to what? Integers, means z. And third important, if tan theta equal to tan alpha, then the general solution is theta equal to n pi plus minus alpha n belongs to z. Okay, this is our theorem. Theta equal to, if tan theta plus minus alpha, so we can say as here theta equal to n pi plus minus alpha. Here it is. Instead of use here only minus alpha, plus alpha. Okay, this is important theorem. Last video we have discussed the proof of this. In this video, just see the theorem number third. If tan theta equal to tan alpha, then the general solution is given by theta equal to n pi plus alpha n belongs to z. And proof of the result number third is like this. Here what is given? It is given that tan theta equal to what? Tan alpha. This is given. Okay, but according to our basic trigonometry, we can say what is a tan theta? Tan theta means what? Sin theta upon cos theta. So we can write it as, look here, sin theta upon here cos theta, and this side tan alpha means sin alpha upon cos alpha. This is our basic trigonometry formula. Tan means sin upon cos. Tan means here again sin upon cos. But instead of theta, here is a alpha. No change in other. And we can make cross multiplication like this. Sin theta into cos alpha. Product of this is equal to here cos theta into sin alpha. By making cross multiplication we will get this result. Now shift this side to the left. So what will get?
sin theta into cos alpha minus cos theta into sin alpha equal to what? 0. Okay, now this is our result. But look here, this is important step, because look here, sin theta cos alpha, cos theta sin alpha. If we use here A and B, sin A into cos B minus cos A into sin B, and this is a standard result of sin A minus B, sin A minus B, but instead of here A theta, so I can we can write it here theta and here what? Alpha. This is the formula for sin theta minus alpha. Hold this term number first, term number second, joined by minus sign. So this is standard result of this. This is equal to what? Here, this side is a 0. Okay, this is about what? Sin theta, sin theta minus alpha equal to 0. And if the sin theta, important result 1, look here, this is the important point 1. Again here, suppose this bracket means, suppose any letter, suppose capital A, means what? Sin of A equal to what? 0. Sin of A equal to what? 0. So we can write the result of this as, so what we'll get here? Theta equal to n pi. So 1 minute. Yes, for here sin theta minus alpha equal to what here? 0. Okay, we can solve this step by two different way, but I am giving the method which is given in textbook. So sin of theta minus alpha, this is equal to, look here, our first theorem is sin theta equal to what? Sin alpha, means sin is to the both the side, left hand side as well as right hand side. So here is a left hand side, sin is here, but here is 0. So we can write here sin of 0. We are substituting here 0 by sin of 0, because sin 0, 0. And if we write this, we will get our result number first like this. If sin theta equal to sin alpha, then general solution is given by, therefore the general solution is given by, the general solution is given by, I am writing here what? Theta equal to n pi. Theta means this bracket, theta minus alpha equal to what? This theta means n pi plus minus 1 raised to n what? Alpha. Alpha means what? Look here, this is standard formula. Alpha means here 0. So theta minus alpha equal to n pi minus 1 raised to n, here 0, means total term is 0, only this much remaining. So theta equal to n pi plus only alpha, because this minus alpha, if it comes to this side, it becomes positive and belongs to z. And this is the result that here given, theta equal to n pi plus alpha, here not minus, only plus alpha, and result is n belongs to z. This is important result. If tan theta equal to tan alpha, then general solution is given by this formula. Okay,
Now let us discuss some basic results which is again considered as important theorems. Same way, here result number 1, result number 2, result number 3, result number 4. If sin theta equal to 0, then sin theta equal to 0, then another one, if cos theta equal to 0, then, and if tan theta equal to 0, then what is the result? Okay, and for the result this is, then general solution is, theta equal to what? Only n pi, n belongs to z. Very important result is here. For this, the general solution, then the general solution is given by theta equal to what? I am writing here 2n plus 1 here, pi by 2, n belongs to z, and here this is for sine, this is for cos, and this is for tan. Then the general solution, is theta equal to n pi, n belongs to what? Z. These three important results are given here. So just like we have discussed, the proof of this result is this one. Cos theta equal to cos alpha is, this is also, and tan theta equal to tan alpha, which is given. But if the formula is given, or if the ratio is given, if the sine is 0, cos is 0, tan is 0, then what? Okay. So what will the proof of this? I will explain here. विद्यार्थी मित्र, जरा लक्ष द्या. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये हे 3 महत्त्वाचे रिझल्ट्स दिलेले आहेत. लक्षात ठेवायचं कसं, दोन्ही बाजूला साइन आहेत, साइन थीटा साइन अल्फा. इथं दोन्ही बाजूला कॉस आहेत, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा टू द बोथ साइड्स. हियर ऑल्सो बोथ साइड्स टॅन थीटा टॅन अल्फा. दोन्ही बाजूला साइन असताना हा रिझल्ट आता तुमच्या पार्टच झालेला असेल. ह्याच्यावर आपण एक्झाम्पलसुद्धा घेतलेले आहेत. दोन्ही बाजूला कॉस असताना हा रिझल्टसुद्धा तुमच्या लक्षात राहिला असेल. दोन्ही बाजूला टॅन असताना हा रिझल्ट आत्ताच आपण याचं प्रूफ बघितलेला आहे. पण दोन्ही बाजूला साईन नाहीच आहे. समजा इकडंच साईन आहे, इकडं काही नाही, इथं 0 असताना, इथं कॉस पण इकडं 0, इथं टॅन पण इकडं 0, असं असताना कशी एक्झाम्पल सॉल्व करायची, त्यासाठी हे इम्पॉर्टंट रिमार्क्स आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत. बघा, साइन थीटा 0 असताना, कॉस थीटा 0 असताना, टॅन थीटा 0 असताना लक्ष इथं द्यायचं. आणि मग द जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय दिस वन. इथं जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय दिस, जनरल सोल्युशन इज गिवन बाय दिस. जरा हे पाठ करायची गरज नाही. जरा विचार करा, साइन थीटा 0 असताना, विचार करा बरं, साइन थीटा 0 असताना, साइन थीटा 0 कधी असतं याचा विचार करा बरं. साइन थीटा 0 कधी असतं बघा. इथं एक्स ॲक्सिस, इथं वाय ॲक्सिस, इथं 0, इथं पाय बाय 2, इथं पाय 3 पाय बाय 2, आणि इथं काय अगेन 2 पाय, आणि इथं ओरिजिन. ओके, आता मला सांगा, दिस इज एक्स ॲक्सिस, दिस इज व्हॉट, वाय ॲक्सिस. आपल्याला सांगितलं काय बघा बरं, साइन थीटा काय 0 असताना. समजा एक अँगल आपण असा घेतला, समजा असे 2 चॉक घेतले. हा इनिशियल रे, टर्मिनल रे, एका एक ठेवले कोइन्सिडेंट रे, आणि हा
इथं ठेवल्यानंतर हा झाला स्टँडर्ड अँगल. पण समजा हे दुसरा रे या जागेवर ठेवला तर व्हॅल्यू काय झाली 0 झाली. अँगल किती झाला 0 आणि त्याचा साइन 0 0 तुम्हाला माहिती आहे. अजून साइन 91 माहिती आहे. साइन इकडं पाय 0 म्हणजेच साइन थिटा 0 कधी तर थिटा काय असेल जरा विचार करा बरं. थिटाची व्हॅल्यू इकडं 0 असेल. अजून इकडं गेल्यानंतर पाय असेल. बघा इथून इथपर्यंत गेलं की पाय. अजून रोटेशन करून इथं या 2 पाय साइन 2 पाय 0. पुन्हा इकडं या 3 पाय साइन 0च. अजून रोटेशन करून इथं या 4 पाय साइन 0च. अजून इथं या 5 पाय 0च. पुन्हा रोटेशन करून इथं जावा 6 पाय साइन 6 पाय 0. इथं 7 पाय 0. हे असं इन्फायनाईट होणार आहे, हे असं इन्फायनाईट होणार आहे. आलं लक्षात. म्हणजे हे जे अँगल्स असे रोटेट करून तुम्ही इकडच्या एक्स ॲक्सिसवरती अँगल आला, असा अँगल आला, किंवा असं रोटेशन करून इकडच्या एक्स ॲक्सिसवरती गेला तर साईनची व्हॅल्यू कशी असतील 0. अजून एक सांगूया. अँगल आपण क्लॉकवाईज डिरेक्शननं जर फिरवायला लागलो, बघा इकडून या बाजून असं फिरवायला लागलो, इकडून पुन्हा इथं पुन्हा इथं पुन्हा इथं, तर अँगल कसे धरतात निगेटिव्ह धरतात. तर 0 इकडं -पाय, इकडं -2 पाय -3 पाय -4 पाय. तर मी काय करतो यालाच इथं प्लस मायनस इथं लिहितो. या दोन्हीचं कंबाईंड रिझल्ट तयार केलं की आपण काय मिळेल सांगा बरं. कंबायनिंग दिस 2 रिझल्ट्स व्हॉट विल बी जनरल. आपण जनरल टर्म शोधतोय. बघा इथं जनरल सोल्युशन शोधतोय. हे काय सोल्युशनच आहे, हे काय सोल्युशनच आहे, बरोबर आहे. आणि थिटा हे सगळे जे सोल्युशन आहेत एका पर्टिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये बसवण्याचा प्रयत्न करा. सगळ्याचा ऑब्झर्व करा. पायच्या शेजारी 2 आहे, पायच्या शेजारी 4 आहे, 6 8 10 12 14 असं येणार आहे. पायच्या शेजारी 1 3 5 7 म्हणजे सोल्युशनमध्ये इथं पाय येणारच आहे. आणि पायच्या शेजारी इथं असणारा जो नंबर आहेस ना त्याला आम्ही n लिहितो. बस इथं संपला तुमचं. आणि n बिलॉंग्स टू वॉट. n काय असलं पाहिजे जरा विचार करा बरं. n 0 आहे, 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे, 5 आहे, 6 आहे, 7 आहे, 8 आहे, 9 आहे. आलं लक्षात. निगेटिव्हच्या बाजूला -1 -2 -3 -4 अशा रीतीनं. म्हणजे n बिलॉंग्स टू वॉट इंटिजर. आणि हे जे झेड लिहिले ना झेड त्याला सेट ऑफ इंटिजर्स म्हणतात. तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असेल. ज्यांना माहीत नसेल त्याने लक्षात ठेवा. हे झेडचा अर्थ तुम्ही स्कूल लेवलला बघितलेला असते. झेड इज अ सेट हॅविंग द नंबर्स लाईक दिस -3 -2 -1 0 1 2 3 असं इन्फायनाईट टर्म्स. तर एनची व्हॅल्यू कुठलीही ठेवा ना. एनची व्हॅल्यू 0 ठेवा, 0 पाय होईल, इथलं उत्तर तयार झालं. एनची व्हॅल्यू 1 ठेवा म्हणजे काय होईल 1 पाय होईल, म्हणजे बघा इथलं उत्तर तयार झालं. एनची व्हॅल्यू 2 ठेवा म्हणजे हे एन बिलॉंग्स टू झेड. हे ह्याच्यात सगळा अर्थ दडलेला आहे. आणि अशा रीतीनं जनरल सोल्युशन आपण काय बघितलं बघा बरं. साइन थिटा इक्वल टू 0 देन जनरल सोल्युशन इज थिटा इक्वल टू n पाय n बिलॉंग्स टू झेड. तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये याचं प्रूफ दिलेलं नाही. ॲज अ रिमार्क म्हणून फक्त असं दिलं आहे साइन थिटा 0 असताना फक्त एवढं लक्षात ठेवा असं सांगितलं आहे. पण का लक्षात ठेवा ह्याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगितला आहे. थिटा इक्वल टू n पाय. ह्याच्यामध्ये अजून सिम्पलेस्ट लँग्वेजमध्ये सांगतो की साईनची व्हॅल्यू 0. साईनची व्हॅल्यू 0 कधी असेल तर हा चार्ट लक्षात ठेवतो. एक्स ॲक्सिस आणि काय वाय ॲक्सिस असंच आपण कन्सिडर केलं. समजा एक्स ॲक्सिस, समजा ही जी स्केल आहे ना हा एक्स ॲक्सिस धरूया आणि इथं वाय ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिस आणि काय वाय ॲक्सिस. इथला अँगल 0 डिग्री, पुन्हा असं 90 डिग्री तर पाय 180 डिग्री, 2 पाय 3 पाय 4 पाय 5 पाय 6 पाय 7 पाय असं रोटेशन कितीही करा. इथं अँगल आला साइन 0, इथं अँगल आला साइन 0. तर हा जो एक्स ॲक्सिस दिसतोय ना बघा इथं ठेवलो तर या एक्स ॲक्सिसला म्हणूया काय n पाय. एक्स ॲक्सिसवरचे अँगल कसं दर्शवतात
एक्स ॲक्सिस, हे सगळे अँगल्स आहेत ना एक्स ॲक्सिसवरचे आहेत. हे कसे आहेत? एक्स ॲक्सिसवरचे आहेत. ते एक्स ॲक्सिसवरचे अँगल एन पायनं दर्शवतात. थोडक्यात ज्यावेळेस तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहे साईन थिटा इक्वल टू 0, व्हॉट इज जनरल सोल्युशन, पाठ करायची गरज नाही, सरळ लक्षात ठेवा एक्स ॲक्सिसवरील अँगलसाठी, एक्स ॲक्सिसवरील कोणत्या अँगलसाठी साईनची व्हॅल्यू 0 असते. मी बाकी कॉसविषयी बोलत नाही किंवा इतर रेषेवर बोलत नाही, फक्त साईनच्या बाबतीत बोलतो आहे. तर साईनची व्हॅल्यू एक्स ॲक्सिससाठी 0 आहे. त्यामुळे ज्याला बॉक्स केला आहे ना त्याचा अर्थ काय झाला, अँगल्स ऑन एक्स ॲक्सिस थिटा इक्वल टू एन पाय. ओके, आता ओव्हर टू नेक्स्ट. बघा बरं काय लिहिले, इफ कॉस थिटा इक्वल टू 0, इफ कॉस थिटा इक्वल टू 0 देन व्हॉट इज जनरल सोल्युशन. बघा, इफ कॉस थिटा इक्वल टू 0 देन थिटा इक्वल टू व्हॉट. जरा विचार करा बरं, ज्यांना ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनच्या व्हॅल्यू पाठ आहेत, नो डाऊट चांगलीच गोष्ट आहे. ज्यांना माहीत नाही त्याने आता इथून लक्षात ठेवा कॉसची व्हॅल्यू 0 कधी असते. तर आता बघा, आता मी तुम्हाला कन्सिडर करायला सांगितले हाय एक्स ॲक्सिस आहे, इथं असणारा वाय ॲक्सिस. समजा अँगल असे रोटेट करत करत इथं वाय ॲक्सिसवरती आलं ना, म्हणजे किती डिग्री झालं, 90 डिग्री. त्याला π/2 म्हणूया. तर π/2 कॉस π/2 0 असं रोटेट करा, 180 होणार आहे. खाली इकडे वेळ द्या, 270 डिग्री, 3π/2 रेडियनच्या भाषेमध्ये म्हणतात. पुन्हा कॉस 0, म्हणजे तुम्ही रोटेशन कितीही करा, वाय ॲक्सिसवरचा अँगल आला ना की कॉसच्या व्हॅल्यू 0. त्यामुळे हे जे दिसतंय ना हे कॉसची व्हॅल्यू, याला मी बॉक्स करतो. याचा अर्थ काय, वाय ॲक्सिसवरचे अँगल्स काय म्हणूया इथं, अँगल्स ऑन वाय ॲक्सिस, अँगल्स ऑन इथं वाय ॲक्सिस. इथं काय म्हणूया, अँगल्स ऑन एक्स ॲक्सिस, द अँगल्स ऑन वाय ॲक्सिस. मग वाय ॲक्सिसवरचे अँगल कसे ओळखायचे, हा जरा चार्ट बघा बरं. इथं π/2 3π/2 बघा, इथून इथपर्यंत आला π/2 म्हणजे इथं येणार आहे π/2 म्हणजे कॉस π/2 उत्तर 0. अजून इकडे वेळ द्या, 3π/2 कॉस 3π/2 उत्तर 0. अजून रोटेशन करून पुन्हा इथं जाऊ द्या, 5π/2 उत्तर 0. पुढं 7π/2 उत्तर. असं इनफायनाईट टाइम्सपर्यंत जाऊ द्या. आलं लक्षात. जर तुम्ही क्लॉकवाईज डिरेक्शनने केलं असतं या बाजून असं, तर इथं 0, इथं -π/2 आलं असतं. म्हणजे इथं -π/2, इथं -3π/2, -5π/2, -7π/2 आणि हे सुद्धा इनफायनाईट टाइम्स आलं असतं. म्हणजे ह्या थिटाच्या सगळ्या व्हॅल्यू इथं पुट केल्या की कॉस 0च असणार आहे. लक्षात आलं का. म्हणजे कॉसच्या व्हॅल्यू 0 कधी असतात, वाय ॲक्सिसवरील अँगलसाठी. आता हे जे सगळं दिसतंय हे जनरल स्वरूपामध्ये, जनरल टर्ममध्ये, जनरल सोल्युशनमध्ये कसं लिहिणार आहे, तर थिटा इक्वल टू, आता विचार करा सगळीकडं π/2 आहे बघा, π/2 इकडं सगळीकडं π/2 आहे बघा, सगळीकडंच. तर मी इथं लिहितो, काय लिहूया, π/2 फिक्स. आता π/2च्या शेजारचे नंबर ऑब्झर्व करा, 1 3 5 7. इथं -1 -3 -5 -7. अहो हे ऑड नंबर झाले. आणि ऑड नंबर काढण्यासाठी बघा मी इथं सांगतो, 1 3 5 7 हे जे नंबर्स लिहिले 10वीमध्ये अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन टॉपिक होता. फाइंड द जनरल टर्म असे प्रश्न असायचे. जनरल टर्म म्हणजे आता थोडक्यात मी असं बी सांगू शकतो, 2चा पाडा म्हणा त्यात 1 मिळवा, आपोआप ऑड नंबर मिळत आहेत बघा बरं. 2n म्हणजे 2चा पाडा म्हणा बरं. इथं यांच्या जागा 0 ठेवा, 2 0 जा 0 + 1 म्हणजे इथं 1 आलं बघा. इथं 2 ठेवा, 2 2 जा 4 4 + 1 5. आलं लक्षात. इथं 1 ठेवा, 2 × 1 1 म्हणजे 2 × 1 काय, 2 + 1 3.
2 ठेवा, 4 ठेवा, 5 ठेवा, 6 ठेवा, अशा रीतीने नंबर तयार होतील. थोडक्यात ही जी ब्रॅकेट आहे ना, ती ब्रॅकेट आपणाला π/2च्या शेजारचे नंबर देणार आहे. म्हणजे मी लिहितो 2n, म्हणजे थोडक्यात कसं म्हणा, 2चा पाडा म्हणा, त्यात 1 मिळवा +1 आणि n बिलॉंग्स टू what? Z. This is the general solution. This is a general solution for cos theta equal to 0. आणि बघा बरं, if cos theta equal to 0, the general solution is given by this formula. आलं लक्षात? येस. आता कुठं वळूया? tan थिटाच्या बाबतीत. tan थिटा इक्वल टू 0 असताना जनरल सोल्युशन काय असणार आहे त्याच्याविषयी जरा आपण बघूया. आता अबाउट tan थिटा बघा बरं, tan थिटा इक्वल टू 0. व्हॉट इज थिटा? आता मला सांगा, ह्याचे प्रूफ सांगण्यासाठी तुम्हाला एक टेक्निक सांगतो. जरा बघा बरं, साईनचं जनरल सोल्युशन काय बॉक्स केलं आहे बरं? थिटा इक्वल टू n पाय बिलॉंग्स टू झेड. आणि ह्याचं बी तेच आहे, थिटा इक्वल टू n पाय बिलॉंग्स टू झेड. म्हणजे जे साईनचं जनरल सोल्युशन तेच कुणाचं आलं? tan थिटा इक्वल टू 0चं आलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही काय करा, ह्याचं उत्तर जे साईनचं आहे ना तेच लक्षात ठेवा. पण असं का? कारण बघा, हे जे आहे ना, हे मला सांगा, tan थिटा याचा अर्थ काय? साईन थिटा आपण काय? कॉस थिटा इक्वल टू व्हॉट? 0. पुढं हे कॉस थिटा 0ला पाठवा, म्हणजेच काय झालं? साईन थिटा इक्वल टू व्हॉट? आणि 0. आणि ह्याचं उत्तर काढलंय ना आपण. हे जे कॉस थिटा इकडे 0कडे पाठवलं, 0 मल्टिप्लाय बाय व्हॉट? 0 मल्टिप्लाय बाय कॉस थिटा, इट इज कॉस थिटा. म्हणजे साईन थिटा व्हॉट? 0. आपणाला याचं जनरल सोल्युशन काढायचं आहे, म्हणजे याचं, म्हणजे याचं, म्हणजे याचं, म्हणजे काय? हे आणि ह्याचं तरी अगोदर काढलंय काय? थिटा इक्वल टू n पाय n बिलॉंग्स टू व्हॉट? झेड. झालं, हे प्रूफ लगेच तयार झालेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात काय करा, हे जे साईनचं जनरल सोल्युशन आणि टॅनचं जनरल सोल्युशन कसे असणार आहेत? समान असणार आहेत. आलं लक्षात? आता याच्या पुढं कॉटचं जनरल सोल्युशन काढायला सांगितलं तर टॅनचा वापर करा. टॅन आणि कॉटचं काढायला सांगितलं, पुन्हा इथं कॉट वापरून बघा बरं. इथं कॉट वापरा, सॉरी. आता हे टेक्स्टबुकमध्ये तुमच्या दिलेलं नाही, पण जरा विचार करा. इथं कॉट घेऊया. कॉट इक्वल टू 0 म्हणजे काय म्हणणार आहे? इथं कॉस अपॉन साईन दिसणार आहे. कॉस थिटा अपॉन काय? साईन थिटा इक्वल टू 0. याला इकडं शिफ्ट करा, म्हणजेच काय? कॉस थिटा इक्वल टू 0 झालं. म्हणजे कॉट इक्वल टू 0 याचं जनरल सोल्युशन असतो जर काढायचं असेल तर कॉस थिटा इक्वल टू 0 म्हणजे हे वापरायला पाहिजे. समजलं? तर अशा रीतीने आपण जनरल सोल्युशन आपण कशी काढली ह्याचे प्रूफ्स डिटेलमध्ये आपण बघितलेले आहेत. आलं लक्षात? आता हे जे काय जनरल सोल्युशन काढतोय त्याच्यावर आधारित आपण आता एक्झाम्पल कशी सॉल्व करायची त्याच्याविषयी जरा माहिती मिळवूया. समजलं? ओके. आता मी काय करतो, जनरल सोल्युशन कशी काढायची बघतोय. आता तुम्हाला माहीत आहे की 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आणि इथं काय 90 डिग्री. याला म्हटलं जातं पाय बाय 6 रेडियन. इथं पाय बाय 4 रेडियन, पाय बाय 3 रेडियन, पाय बाय 2 रेडियन. आणि इथं हा चार्ट तयार झाला. इथं काय करूया, साईन थिटा घेऊया. साईन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 आणि इथं 1. इथं कॉस 0, इथं 1. इथं आहे बघा, इथं हे जे आहे ना, तुम्ही रिवर्स करता माहीत आहे. इथं √3/2, 1/√2, इथं 1/2, इथं 0. आणि लास्ट टॅन ह्या व्हॅल्यू माहीत आहे 0, 1/√3, इथं 1, √3 आणि इथं नॉट डिफाईन. बघा जरा इथं आपण काय करूया, फाइंड दी
जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन थिटा इक्वल टू हे सगळं दिले बघा. ह्यातलं कुठलंही मी घेतो 1/√3. तुम्हाला टॅन थिटा इक्वल टू 1/√3 हे बघा इथं आहे. याचं जनरल सोल्युशन आपल्याला काढायचं आहे. बरोबर आहे. आता ह्याचं काढत असताना आपला रूल काय बघा बरं. इफ बघा हे लिहूया अगोदर. टॅन थिटा इक्वल टू 1/√3 दिस इज गिवन. हे आपल्याला दिलेलं आहे. आता एक मी थेरम तुम्हाला दिला आहे. दोन्ही बाजूला टॅन असतानाचा रिझल्ट. इफ टॅन थिटा इक्वल टू टॅन अल्फा बघा. टॅन थिटा इक्वल टू टॅन अल्फा. मग त्या नियमानुसार बघा टॅन थिटा इथं तयार झालं. हे जे ना 1/√3 तर त्या टॅनच्या स्वरूपात काय लिहिणार आहे. दिस इज व्हॅल्यू ऑफ टॅन π/6 बघा बरं. टॅन 1/√3च्या वरती बघा कोण आहे π/6. आणि अशा रीतीनं याला बॉक्स करतो. याला रिझल्ट नंबर 1. आणि इथं इफ टॅन थिटा इक्वल टू टॅन अल्फा देन what is general solution. Then general solution is what. Theta equal to n pi plus alpha. n belongs to what z. हा फॉर्म्युला आत्ताच ह्याचा आपण प्रूफ बघितलेला आहे. therefore the general solution of इक्वेशन फर्स्ट इज बघा बरं. जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ह्याचं जनरल सोल्युशन स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे की काय. थिटा इक्वल टू n पाय प्लस बघा थिटा इक्वल n पाय प्लस हे जे अल्फा दिसतं ना अल्फाच्या जागेवर कोण आहे π/6 n बिलॉंग्स टू z. इथं आन्सर पूर्ण झालेलं आहे. आलं लक्षात. बघा बरं आपण प्रश्न इथंच तयार केला आहे. टॅन थिटा इक्वल टू काय 1/√3च्या बाबतीत 1/√3 केलं की लगेच तुम्हाला करतो वरती कोण आहे π/6 ते फक्त या अल्फाच्या जागेवर ठेवायचं आहे. आलं लक्षात. आता प्रश्न दुसरा तयार करूया. क्वेश्चन नंबर 2. इफ टॅन थिटा इक्वल टू फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन थिटा इक्वल टू 1/√3 आहे ना. हां आपण हे काय करूया थोडासा अजून एक बदल करूया. कारण तुम्ही जशी रेफरन्स बुक वापराल किंवा CETसाठी किंवा इतर एक्झामसाठी जे प्रश्न विचारले जातात तुम्ही जे सॉल्व केलं आहे बरोबरच आहे. पण तिथं अजून बदल करू शकतात. हे जे थिटा दिसते ना थिटा या थिटाच्या ऐवजी 7x लिहितो. बघा बरं. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन 7x इक्वल टू 1/√3 असं दिले. आता विचार करा अशा प्रश्न सोडवायचे कसे. इकडं टॅन दिसतंय इकडंही टॅन दिसलं पाहिजे कारण आपल्याला हा रिझल्ट बघा दोन्ही बाजूला टॅन असताना. तर इथं बघा बरं इथं थिटाच्या जागेवर काय असणार आहे 7x. इथं काय असणार आहे 7x. बाकी बदल नाही. फॉर्म्युला हाच. पुढं जनरल सोल्युशन ऑफ दिस थिटाच्या जागेवर काय इथं 7x असणार आहे. आणि आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काढायची. x इक्वल टू वॉट n π/7 प्लस पाय अपॉन हे 7 आहे ना 7 इथं येणार आहे त्यालासुद्धा मल्टिप्लाय करणार आहे. इट इज 42 n बिलॉंग्स टू वॉट z. इथं जनरल सोल्युशन पूर्ण झालं आहे. कुणाचं ह्या दिलेल्या प्रश्नाचं म्हणजे एक्स आन्सर आपण काढलेला आहे. थिटाचं उत्तर काढलेलं आहे. थिटा म्हणण्यापेक्षा ते एक्स दिलेलं आहे. समजलं. आता याच पद्धतीनं 7 असो 2 असो काही असो याच पद्धतीनं उत्तर तुम्ही काढायचं आहे. आता मी काय करतो हा प्रश्न पूर्णपणे बदलतोय. ओके. हां आता मी इथं घेतो साइन ऑफ एक्स. मी थिटा वापरत नाही आता एक्स लिहितो. आणि हे जे 1/√3 आहे ना राहिले बघा हे राहिले 1 राहिले आणि काय राहिले √3. दोन वेगळे एक्झाम्पल तयार होईल. म्हणजे इथं 1 असताना फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ tan x इक्वल टू 1. सो सोल्युशन tan of x इक्वल टू what 1.
टॅन ऑफ एक्स इक्वल टू इथं पाय बाय काय 4, कारण टॅन 45ची व्हॅल्यू किती येते 1 येते, बरोबर आहे. पुन्हा हाच रोल दोन्ही बाजूला इथं टॅन तयार झाला आहे बघा, इकडे टॅन तयार झालं आहे, इकडे टॅन तयार झालं आहे दोन्ही बाजूला टॅन तयार. येस, दोन्ही बाजूला टॅन तयार झाल्यामुळं काय म्हणणार आहे, टॅन थीटा इक्वल टू टॅन अल्फा. जनरल सोल्युशन बदल नाही, थीटा इक्वल टू एन पाय प्लस पुन्हा अल्फा एन बिलॉंग्स टू झेड. पुन्हा इथं काय येणार आहे, एक्स इक्वल टू एन पाय काय 4. लक्षात येत आहे, समजतंय का. आणि अशा रीतीनं हे जनरल सोल्युशन इथं तयार झालेलं आहे. समजा इथं कुठलाही नंबर असू दे एक्सच्या शेजारी, समजा 4 असेल, टॅन ऑफ 4x इक्वल टू 1, म्हणजे इथं 4 असणार, इथं 4 असणार, इथं 4 असणार, 4 इकडं पाठवा, एन पाय बाय 4 प्लस पाय बाय 16 असे बदल होत जाणार आहेत. तुम्हाला तिथल्या तिथं एक्झाम्पल तयार करता येईल. बघा मी काय केलं आहे, एक्सच्या जाग्यावर इथं एक्सच्या शेजारी समजा मी नंबर अजून एक बदलला 2x घेतला. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन 2x इक्वल टू 1. पुढं इथं सांगा, टॅन इथं येणार आहे टॅन 2x इक्वल टू 1, दिस इज गिवन. इथं टॅन 2x इक्वल टू 1च्या जागेवर आहे, इथं पाय बाय 4 ठेवलं आहे. इथं दोन्ही बाजूला टॅन तयार झालं आणि दोन्ही बाजूला टॅन असताना हा रिझल्ट तयार आहे. आणि म्हणून त्याचं जनरल सोल्युशन आपण इथं अगोदरच लिहिलेलं आहे. इथं एक्सच्या जागेवर काय येणार आहे, इथं 2x, इथं पाय बाय 4 आहेच. 2 फक्त इकडे शिफ्ट करा, एक्स इक्वल टू एन पाय प्लस पाय बाय किती 8, कारण हे 2 इकडं मल्टिप्लायला येणार आहे. आणि काय एन बिलॉंग्स टू वॉट झेड. कितीतरी एक्झाम्पल असे तुम्हाला तयार करता येतील. एवढा सोपा हा ट्रिग्नॉमेट्रिक टॉपिक आहे. फक्त तुम्हाला जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन थीटा इक्वल टू 1 हे फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. जनरल टॅन थीटा इक्वल टू 0साठी आलं लक्षात. आता इकडं बघा बरं, कुठला एक्झाम्पल राहिलं आहे बघा, टॅनच्या लिस्टमध्ये कोण राहिले पुढं बघा की कोण आहे, √3. त्याच्या बाबतीत आपण तयार करूया, म्हणजे सगळे पॉईंट आपण क्लिअर होत आहेत. फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन ऑफ एक्स इक्वल टू वॉट √3. बघा तुमच्या लक्षात आलं असेल काय करायला पाहिजे. पहिलं सोल्युशन टॅन ऑफ एक्स इक्वल टू वॉट √3, दिस इज गिवन. दोन्ही बाजूला टॅन तयार झालं पाहिजे. मग दोन्ही बाजूला टॅन तयार करायसाठी काय करू, इकडं टॅन आहेच, बरोबर आहे. इकडं टॅन तयार करायसाठी टॅन पाय बाय किती आहे बघा बरं 3 आहे. इथं वरती बघा पाय बाय 3 किंवा त्याला 60 डिग्री आपण म्हणू शकतो. आत्ता इथं दोन्ही बाजूला टॅन दिसायला लागलं आहे. दोन्ही बाजूला टॅन दिसायला लागल्यानंतर आपला रूल तोच, इफ टॅन थीटा इक्वल टू टॅन अल्फा देन जनरल सोल्युशन इज थीटा इक्वल टू एन पाय प्लस अल्फा. ओके. आणि मग जनरल सोल्युशन हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहेच. इथं एक्स इक्वल टू एन पाय, इथं तुमचं दिसणार आहे किती पाय बाय 3 दिसेल. आणि इथं तुमचं उत्तर इथं पूर्ण झालेलं आहे. लक्षात आलं का. म्हणजे तुम्ही काय केलं आहे, हाऊ टू फाइंड जनरल सोल्युशन बाय युजिंग दिस चार्ट, बरोबर आहे. आत्ता जे आपण एक्झाम्पल घेतले त्यामध्ये बघा हा पार्ट पूर्ण केला सगळा. साईनसाठी तिन्ही व्हॅल्यू घेऊन बघितल्या, कॉससाठी या तिन्ही व्हॅल्यू घेऊन बघितल्या, बरोबर आहे. टॅनसाठी या तिन्ही व्हॅल्यू घेऊन बघितल्या. आता बघा 0च्या खाली कोण राहिले बघा बरं. जर थीटा, इथं थीटा ॲरो मार्क करतो, थीटा 0 असताना व्हॉट, आणि ते रिझल्ट आत्ताच आपण प्रूफमध्ये बघितलेले आहेत. काय बघितले आहेत मी पुन्हा थोडक्यात रिवाईज करतो, कारण आपण काय करणार आहे बघा. काय थीटा 0 असताना इफ साइन थीटा 0, बाकी थीटा 0 आहे, कॉस थीटा 0 असताना, टॅन थीटा 0 असताना, आणि जर असं असेल तर जनरल सोल्युशन काय असणार आहेत लक्षात येते का. मी शॉर्टकट ट्रिक सांगितल्यात. साइन थीटा 0 कधी असतं, एक्स ॲक्सिससाठी. म्हणजे काय, जनरल सोल्युशन कसं लक्षात ठेवणार, मी इथं दाखवतो ॲरो, थीटा इक्वल टू एन पाय एन बिलॉंग्स टू झेड. झालं. हे कुणासाठी, साईनसाठी. आलं लक्षात. आणि टॅनसाठी सुद्धा तेच,
कंबाईन मी दोन्ही सांगायला लागलो, म्हणजे दोन्ही स्वरूपातले एक्झाम्पल सोडवण्याचं टेक्निक तेच. आणि व्हॉट इज अबाउट कॉस थिटा इथं दाखवतो. कॉसची व्हॅल्यू 0 कधी असते, वाय ॲक्सिससाठी, म्हणजेच 2n+1 ब्रॅकेटच्या बाहेर π/2 n बिलॉंग्स टू झेड. आता यावर आधारित आपण एक्झाम्पल तयार करणार आहोत. व्यवस्थित हे एक्झाम्पल ऐकायची, CETला ह्यातले जनरल सोल्युशन विचारली जातात. टेक्निक देणार आहे आणि त्याच्या आधारे तुमच्या लक्षात येईल. बघा मी इथं घेतो फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ हे पहा साइन ऑफ 7x = 0. बस एवढंच दिलं आहे, साइन ऑफ 7x = 0. आणि हे सॉल्व करताना तुम्ही काय करा, हे पहा साइन ऑफ 7x = 0 दिस इज वॉट गिवन. याला बॉक्स करतो, याला नंबर 1. आता मला सांगा, इथं मी हात ठेवतो, काय झालं, साइन थिटा 0. पहिला बघा इथं हात ठेवा, साइन थिटा 0 रूल पहिला. इकडं साईन, इकडं 0, इकडं साईन आणि इकडं 0. मग ह्याचं उत्तर हेच असणार आहे, तेच इथं लिहितो. वी नो दॅट, इथं लिहितो वी नो दॅट. काय रिझल्ट आहे, इफ साइन थिटा = 0 देन जनरल सोल्युशन इज थिटा = n/, n बिलॉंग्स टू वॉट झेड. हा आपला रूल आहे. आणि म्हणून जनरल सोल्युशन, देअरफॉर द जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, कुठं आहे फर्स्ट इक्वेशन, इथं आहे. हे जे थिटा दिसते ना बघा इथं थिटा, हा थिटा म्हणजे तुमचा 7x आहे. सो 7x = बाकी इथं काही बदल करू नका, n/, n बिलॉंग्स टू वॉट झेड. आणि या 7ला इकडे शिफ्ट करा, x = n/7 n बिलॉंग्स टू झेड. इथं तुमचं उत्तर पूर्ण झालेलं आहे. काय केलं आहे, साइन ऑफ 7x = 0 असताना काय जनरल सोल्युशन, तर तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे एक्झाम्पल यात बसवायचं आहे. आता हा जो n आहे ना, इथं मी काय लिहिले बघा, n बिलॉंग्स टू वॉट झेड. nच्या जागेवर काही ठेवा ना, समजा nच्या जागेवर 3 घेतलं, झालं एक्झाम्पल तयार. म्हणजे इथं 3 येणार, ह्यात काही बदल नाही, म्हणजे इथं 3 येणार, म्हणजे इथं 3 खाली जाणार, संपलं होतं. पुढचं एक्झाम्पल, साइन ऑफ 11x = 0 देन व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ x, व्हॉट इज जनरल सोल्युशन ऑफ दिस. इथं काय होईल, साइन 11x = 0. बरोबर आहे, फॉर्म्युला बदलणार नाही, कारण बघा ना साइन थिटा = 0 तोच रूल लिहिला आहे. इथं 11x = 0 n/, आणि हे 11 इकडे पाठवा, n/11 n बिलॉंग्स टू झेड. झालं जनरल सोल्युशन. किती सोपी एक्झाम्पल आहेत बघा. nच्या जाग्यावर 2, 3, 5, 7 काहीही घ्या. समजा इथं 2/3 घेतलं तरी सुद्धा काय बदलत नाही, इथं 2/3 येणार बघा इथं. बरोबर आहे, हा फॉर्म्युल्यात बदल नाही, इथं 2/3 दिसेल. आणि मग इथं x काढण्यासाठी 2/3 आपल्या अल्जेब्राच्या नियमानुसार तिकडे पाठवा. काय होईल, x = 2/3 तिकडे गेली काय, 3/2 n/, संपलं उत्तर. n बिलॉंग्स टू झेड. म्हणजे साईनच्या बाबतीत कोणतंही एक्झाम्पल आलं तरी आपण सॉल्व करू शकतो. मी काय करतो, अजून एक वेगळं एक्झाम्पल घेतो, तेही साईनच्या बाबतीत. बघा, साइन x + π/5 = 0. बघा, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ x + π/5 = 0. बघा, विचार करा, गडबड करायची गरज नाही, शांत डोक्याने विचार करा. मी आपला हात इथं ठेवतो आणि याला हाताला थिटा मानतो. बघा, थिटा, साइन थिटा 0 हा पहिलाच फॉर्म्युला झाला, तेच उत्तर आहे. म्हणजे सोल्युशनमध्ये मी असं लिहितो,
साइन ऑफ एक्स प्लस पाय बाय 5 इक्वल टू 0, याला इक्वेशन नंबर काय 1. परंतु हे बघा इथं ठेवल्यानंतर हात ठेवल्यानंतर साइन थिटा इक्वल टू 0 दिसते, म्हणजे हाच फॉर्म्युला. इफ साइन थिटा 0 देन जनरल सोल्युशन आपल्याला माहिती आहे. हा जो थिटा म्हणजेच ही सगळी ब्रॅकेट म्हणजे हे जे दिसते ना 2/x, इथं मी काय करणार आहे x प्लस पाय बाय 5. बघा बरं x प्लस पाय बाय 5 ह्या थिटाच्या जागेवर ठेवलेला आहे. आपल्याला x शोधायचे. x इक्वल टू n पाय, हे फक्त शिफ्ट करा, मायनस पाय बाय 5 n बिलॉंग्स टू z. लक्षात आलं का? अशा रीतीनं हे जरा डिफिकल्ट एक्झाम्पल आहे, लक्षात ठेवा. असे चेंज असणारे एक्झाम्पलसुद्धा विचारलं जातात. समजलं? आता मी काय करतो आहे, साईनचे एक्झाम्पल आपले पूर्ण झाले. आता मी काय करतो, एक कॉस तात्पुरतं ठेवतो बाजूला. टॅनचे एक्झाम्पल सोडूया. मी काय करतो आहे, हेच एक्झाम्पल घेतो. फाइंड जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन. सगळा सोल्युशन इथं दिस इज गिवन. पुन्हा रूल टॅन थिटा जे मी हात ठेवतो. टॅन थिटा 0 असताना रूल लिहिला पाहिजे. टॅन थिटा 0 असताना थिटा इक्वल टू n पाय. मग इथं साईन आहे ना, साईन इथं बदल करा. इथं टॅन येणार. टॅन थिटा 0 असताना जनरल सोल्युशन बदल नाही, म्हणजे इथं काय होईल, इथं काहीच बदल नाही, हे सेम उत्तर. म्हणजे जी एक्झाम्पल साईनला घेतली तीच एक्झाम्पल आहे अशी कुणाला घ्या, टॅनला घ्या, आणि टॅनच्या बाबतीत तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवता येते. बरोबर आहे. आता आपण काय करूया, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ टॅन ऑफ 7x इक्वल टू 0. बघा टॅन ऑफ 7x इक्वल टू 0 काय करणार सांगा बरं. सोल्युशन टॅन ऑफ 7x इक्वल टू 0, याला नंबर काय देऊया 1. इट इज गिवन. इफ टॅन थिटा इक्वल टू 0, बघा इथं हात ठेवतो, टॅन थिटा 0 तेच आहे ना. जनरल सोल्युशन इज काहीच फॉर्म्युला नाही, वेगळा नाही आहे. इथं एक्सच्या जागेवर ठेवा 7x इक्वल टू, आणि व्हॉट इज x इक्वल टू n पाय बाय 7. n बिलॉंग्स टू व्हॉट z. जनरल सोल्युशन इथं पूर्ण झालेलं आहे. बरोबर आहे. आपण आता इथं कॉसचा विचार करूया. कॉस थिटा इक्वल टू 0 असताना, त्यामुळे मी आता काय करतो, हे पुसून टाकतो. काय जनरल सोल्युशन आहे बघा बरं. कॉस थिटा 0 असताना हे जनरल सोल्युशन आहे. एक्झाम्पल तुम्ही आता मनानं तयार करा. बघा कॉस 7x इक्वल टू 0, फाइंड द जनरल सोल्युशन ऑफ cos 7x इक्वल टू 0. स्टार्ट करूया. सांगा cos 7x इक्वल टू 0, याला बॉक्स करूया. दिस इज नंबर 1 काय गिवन, हे दिलेलं आहे. पण आता मी इथं जर हात ठेवला तर cos थिटा काय झालं 0 तयार झालं, म्हणजे इथं फॉर्म्युला बदलणार. काय होईल सांगा बरं. इथं इफ cos थिटा इक्वल टू 0, जनरल सोल्युशन इज, इथं व्यवस्थित लिहूया. थीटा इक्वल बोला 2n प्लस 1 पाय बाय 2, n बिलॉंग्स टू व्हॉट z. देअरफॉर जनरल सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 1 इज फक्त 7x ठेवायचं या थीटाच्या जागेवर. बघा 7x इक्वल टू 2n प्लस 1, त्याच्या बाहेर पाय बाय 2, n बिलॉंग्स टू z. आणि व्हॉट इज x, हे x आहे ना, x काढण्यासाठी हे फक्त 7 तिकडे पटवा. x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाय बाय किती 14, n बिलॉंग्स टू व्हॉट z. टेक्निक लक्षात आलं का. इथं जसं आपण साईनचे एक्झाम्पल सॉल्व केली, जरा मागचे 2-3 एक्झाम्पल पुन्हा रिवाइज करून बघू शकता, तसंच टॅनचं आणि तसंच कॉसच्या बाबतीत. कॉसचं जनरल सोल्युशन काढताना फक्त हे लक्षात ठेवायचं, कॉस थिटा 0 असताना थिटा इक्वल 2n प्लस 1 पाय बाय 2, n बिलॉंग्स टू z. लक्षात आलं. तर विद्यार्थी मित्र, या व्हिडिओमध्ये आपण जनरल सोल्युशन बघितलेले आहेत. आणि सुरुवातीच्या काही मिनिटामध्ये आपण काय बघितलं आहे, जनरल सोल्युशन दोन्ही बाजूला साईन असताना, दोन्ही बाजूला कॉस असताना, आणि प्रूफ ऑफ दोन्ही बाजूला टॅन असताना, टॅन थिटा इक्वल टू टॅन अल्फा.
हे 3 झालेच पूर्ण, पण अजून 3 बघितले. साइन थिटा 0 असताना, कॉस थिटा 0 असताना, टॅन थिटा 0 असताना. ओके, आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये काय ॲडिशनल एक्झाम्पल याच्याशी रिलेटेड आपण बघणार आहोत आणि पुढच्या ज्या काय प्रॉपर्टी आहेत तर ते सुद्धा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्र, जनरल सोल्युशन हा जो पॉईंट आहे तो CETसाठी JEEसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. तुम्ही स्टँडर्ड रिझल्ट तुमच्या एक्झाम्पल सॉल्व करून 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 ते आपोआप स्टँडर्ड रिझल्ट पाठ होतीलच. आलं लक्षात? तर इथं आपण थांबूया. थँक्यू.